व्यक्ति नुहे गुरु साथी। गुरु दृश्य जगत को दिए भिड़ी, दृश्य जगत को दिए भिड़ी, गुरु द्रष्टा स्वरूप को निये टाणी, गुरु द्रष्टा स्वरूप को निये टाणी, गुरु मुकारर मूल निये भिड़ी, गुरु मुकारर मूल निये भिड़ी, गुरु सत्यर आधार दिए गढ़ी, गुरु सत्यर आधार दिए गढ़ी, गुरु पराज्ञान गुरु तृप्ति, गुरु पराज्ञान गुरु तृप्ति, गुरु व्यक्ति नुहे गुरु शक्ति, गुरु व्यक्ति नुहे गुरु शक्ति, गुरु श्रवण रे फिटे जड़ ग्रंथि, गुरु श्रवण रे फिटे जड़ ग्रंथि, गुरु मनन रे तुटे भेद भ्रांति, गुरु मनन रे तुटे भेद भ्रांति, गुरु संसर्ग रे चित्त हुए स्थिर, गुरु संसर्ग रे चित्त हुए स्थिर, गुरु बोध रे स्वरूप हुए दृढ़, गुरु बोध रे स्वरूप हुए दृढ़, गुरु ज्ञानमयी सत्य मूर्ति, गुरु ज्ञानमयी सत्य मूर्ति, गुरु व्यक्ति नुहे गुरु शक्ति, गुरु व्यक्ति नुहे गुरु शक्ति, गुरु नर नुहे नित्य अवतार, गुरु नर नुहे नित्य अवतार, गुरु भव सागरर कर्णधार, गुरु भव सागरर कर्णधार, गुरु अभय अमृत रूपे असि, गुरु अभय अमृत रूपे असि, भव संसार तापको दिए नासि, भव संसार तापको दिए नासि, गुरु परम धामर मूल भित्ति, गुरु परम धामर मूल भित्ति, गुरु व्यक्ति नुहे गुरु शक्ति, गुरु व्यक्ति नुहे गुरु शक्ति, गुरु मृत्यु दिए ना दिए मुक्ति, गुरु मृत्यु दिए ना दिए
गोटे कथा एकदम स्मरण रखा उचित जे बिना शक्ति रे आम जीवन उत्थान हम ना। जो मैंने आम संसार रे अच्छी आम केवे दिन विचार करना जे आम पाखे किसी शक्ति अच्छी ये शक्ति आम निजे निजे हासिल कर पारिबा नहीं, कौन से मत हासिल कर पारिबा नहीं, आमर क्षमतार बाहर। जदि शक्ति नहीं ताने कौन सी क्रिया मध्य आम ठीक ढंग से कर पारिबा नहीं। एइथिपाई सबु बेले सबु शास्त्र सबु मुनि ऋषि माने आमको कहते जे गुरु को स्मरण करने पड़ो, गुरुर शरण नापी पड़ो। जीवन पाई गुरुर महार्घ अवदान रही। आमर जो भजन टी बोला है खाली भजन बोली धरी ने भूल हो, या भितर गुरु तत्वर सब कथा कही दिखाई। ये कथाटी को बुझापी हेले आमको विचार करने पड़ो। ये गुरु शक्ति को पाइबापी हेले आपको जुलम करके मिल जबरदस्ती करके आम गुरु शक्ति पाइबू संभव ना? कौन आम भावुँ ना तापाई किसी सेवा त्याग समर्पण दरकार। एक कथा को आमको स्मरण रखापी पड़ो जे जदि आमर निजर क्षमता अनुसार आम चाहबू जे आम गुरु ठारू ज्ञानटा निश्चय ग्रहण करूँ, ये भूल हो। ब्रह्मदेशर जड़े शक्तिशाली राजा थिले। 10 सहस्र मुनि ऋषि माने नई मिशारण्य बसिकी ज्ञान चर्चा करते, सत्य विषय चर्चा करते, ब्रह्म कौन से विषय चर्चा करते, आत्मा कौन चर्चा करते। ये राजा सेठी पहुँची कहले जे आपण मान तो ब्रह्मज्ञान आत्मज्ञान चर्चा कर सबुठ श्रेष्ठ जिनस चर्चा कर मत दान कर मत दिंतु। समस्त मुनि ऋषि मैंने परस्पर को चाहिए तौल को मुँह पोति देले कई किसी कहले। सी देखिले जे मन तो कई किसी कहूना रथ बुले फेरिक आसला बेलू बाटर देखिले जड़े पंगु लोक बसी सी होती अष्टावक्र। अष्टावक्र को देख सारापर अष्टावक्र कहले मु तो पंगु चली पारि नहीं, तेणु ये रास्ताटी मुझे ये रही। राजा कहले गोटे राजा रास्ता मझे आसिक शोगला देखुची रथटा आसुच जापर से कहला आर पाखे गोटे रास्ता अच्छे से बाटे जाऊन गले कौन हेनी। किंतु राजा कहले ये कौन भारी बड़ बड़ कथा कहूँ, देखला बेलू विकलांग उठी पार कि नहीं क्षमता टी ना, ये कौन मत एक कथा कहूँ। से कहले ना मुझे बाट देख जी कौन मत कहूँ उठू नहीं, उठापी बाध्य। से सी अष्टावक्र कहले जदि टिके आर बाटे बुलिक चलीगले संभव होची ताको जड़े मानु ना एवं से कहूँ मुझे बाट जी ये जिद धरती मूर्खता कहवा ना नहीं। सेतबेले से राजा भाविले ये कौन मत ये भाव कहीपर, तेणु रथर ओह्लैले ओह्लैक प्रणाम कले। कहले मु बुझीपार नी जे आपण कथा से अष्टावक्र गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कही। जो लोक बुझापी नाराज ताकू 10 सहस्र मुनि ऋषि बसते बोधे कौन जो 10 सहस्र मुनि ऋषि बसते समस्त तौल को मुँह कहीं करदे। जड़े जी जाऊँगी ज्ञान शिक्षा करने आत्मज्ञान पाइबापी ब्रह्मज्ञान पाइबापी से कहूँ मोर गोटे उपाधि द्वारा मुझे पाइबी, ये केवे हेले संभव नुहे। ये कथा पदक से राजा तौल को ले आसिकी पाद धरिक प्रणाम कले। कहले मोर भूल हो प्रकृत में ब्रह्म ज्ञान पाइबापी हेले निजको केतिकी भागेवापी पड़ो। आम सत्संगटा विचार कौन कर दूसरी किसी शब्द शुणिद, किंतु ये गोटे उदाहरण जब आम मन रखा ताहले आमको जना पड़ जे ये ज्ञानटा पाइबापी हेले केतिकी संस्कार आम भीतर रहा दरकार। बिना संस्कार रे ये कार्य संभव नुहे। ये जहाँ को गुरु हिसाब से ग्रहण करवा
ତା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ସେବାରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଶ୍ୱେତକେତୁର ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା। ଶ୍ୱେତକେତୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସେଠି ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କୌଣସି ମତେ ଶ୍ୱେତକେତୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି, ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ଶ୍ୱେତକେତୁ କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ କରି ଚାଲିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞ। ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁ କରୁ ସେ ଦେଖିଲା ଯେଉଁଦିନ ହେଲେ ତ ଗୁରୁ ଆସିବେ ନା, ଆସିବେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି। ମୋର ଯଦି ସେବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ସମର୍ପଣରେ ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନଥିବ, ଗୁରୁ ଆଜି ନହେଲେ ଆସିବେ କେବେ। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନେ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁ କରୁ ଦେଖିଲା ସେ ଯଜ୍ଞରୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ବାହାରିଲେ। ବାହାରିକି ପଚାରିଲେ, ତୁ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ତୋ ଗୁରୁକୁ? ଇଏ ତ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଛଳନା କରି କପଟ କରି କୁଆଡ଼େ ରହିଲା ଭଳିଆ ରହିଲେଣି। ତୁ ଆ, ତୋତେ ତୋର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି, ତୋତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଉଛି। ଆ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଶ୍ୱେତକେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେଇକି ଦୟା କରିକି ଆସି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବେ? ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ମୁଁ ଶୁଝିପାରିବିନି, କାରଣ ଆପଣ ବିନା କିଛି ଆଶାରେ ମୋତେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତଜ୍ଞ, ଏକଦମ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ, ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ, ବିନା ତପସ୍ୟାରେ ଏଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଏ ଜ୍ଞାନ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କି? ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିନି, ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁରୁର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଯିଏ ବୁଝିନି, ଗୁରୁକୁ ଯିଏ ଜାଣିନି, ସେ କେମିତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ? ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା, ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିନି। ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରି ନ ଜାଣିଛି, ତପସ୍ୟା କରି ନ ଜାଣିଛି, ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିବନି। ସେ ନିଜେ କୌଣସି ମତେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ତ ମୁଁ କରିନି, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଗ୍ନି ସେଇଠୁ ତାକୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ନିଜେ ଦିନେ ସଫଳ ହେବୁ। ଶ୍ୱେତକେତୁ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ରହିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଆସିକି ସେବା କଲା। ଗୁରୁଙ୍କର ସେ ସେବା କଲା। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟତାର ଚରମ ସୀମାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଦୁଇଟି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ? ଗୋଟେ ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା, କାହାଠାରୁ? କିଏ? ଅଗ୍ନିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କି? ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା। ଏ କଥାଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୁରୁ କିଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେବା କ'ଣ? ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଆମକୁ ଏକାକାର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ଦେହ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମୂଳେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନା, ଆମ କସ୍ମିନ୍ କାଳ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୋ ଦେହଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଦେହ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିଯାଉଛୁ? ନା, ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଆମର ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ କି ନୁହେଁ, ତାପରେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବୁଝିବି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ଏ ପ୍ରକାର ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଆମର ଆସୁନି। କାହିଁକି? ଯେତେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଦେହ ଭାବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାରାଂଶ, ସମଗ୍ର କହିବାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ତୁ ଦେହ ନୁହେଁ, ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ, ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିନା ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ତାକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛୁ? ଏ ଦେହର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଦେହ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ବା ଆତ୍ମା ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ବାଦ କରୁଛି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧତାର ଅଭାବ। ଅନ୍ତଃକରଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ବାଧା ସବୁ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ରାସ୍ତାରେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଥମାନେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଠାରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ? ନା, ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣଟାକୁ ଶୁଣି 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 ଧୀରେ 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 ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ।
ଏବଂ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ବାରମ୍ବାର ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ଦୋହା କହିକି ସେ କହନ୍ତି, ନିର୍ମଳ ମନ ସୋମୋହେ ପାୱ। ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ ହେଇନାହିଁ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦମୟ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ମନ ନିର୍ମଳ ନାହିଁ କେମିତି? ଆମେ ତ ବେଶ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଯିଏ ଆସୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛୁ, ଯିଏ ଆସିଲା ତାର ସେବା କରୁଛୁ, ତା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେଉଛୁ। ଆମ ମନ ନିର୍ମଳ ନାହିଁ ନା, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ବି ରହିଯାଉଛି ତା ଭିତରେ। ନିର୍ମଳ ମନ କିଏ? ନା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତା ମୁଁ, ଏ ଅଭିମାନ ଯାହାର ନଥିବ ତାର ମନଟି ହେଉଛି ନିର୍ମଳ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କର୍ତ୍ତାଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମନ ନିର୍ମଳ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଶରୀର ପାଇଲି କାହିଁକି, ଏ ଶରୀରର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିପାରୁନାହୁଁ। ସୁଫି ସନ୍ଥ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶିବଲି। ଗୋଟେ ରାଜ ଦରବାରରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଦିନେ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରଟେ ପିନ୍ଧିଦେଲା। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ପିନ୍ଧି ଦେଉ ଦେଉ ଦରବାରରେ ବସିଛି, ତାକୁ ଛିଙ୍କ ଆସିଲା। ସେ ଯେମିତି ଖୁବ୍ ଜୋର ଛିଙ୍କି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଯାହା ହେଇଥିବ ଅନୁମାନ କର। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ନାହିଁ ହାତରେ ଏମିତି ତାକୁ ପୋଛିଦେଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେମିତି ପୋଛି ଦିଏ। ହାତରେ ପୋଛି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ତ କ'ଣ କଲା ନା ତା ସିଙ୍ଗାଣୀକୁ ଧର ହାତରେ ଏମିତି ପୋଛିଦେଲା। ଆଉ ଦରବାରରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଚୁଗୁଲିଆ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୁଗୁଲିଆ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ କେବେ ନଥାଏ। କି ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଦେଲେ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଏତିକି ମଧ୍ୟ ତାର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସିଏ ପୁଣି ସଭାଟାରେ ବସିକି ଛିଙ୍କୁଛି ଏବଂ ହାତଟାରେ ତାକୁ ନେଇ ପୋଛି ଦେଉଛି, ପୁଣି ଲୁଗାରେ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଶିବଲି ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ବସି କହିଲେ, ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ଆସିଲା ଏ କଥା ଯେ ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ରାଜା ଦେଇଛି, ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ପିନ୍ଧାଯାଏ, ତାକୁ କେମିତି ରଖାଯାଏ, କେମିତି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ସେ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଏ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ତାକୁ ରାଜା ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେମିତି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରଟି, ଶରୀର ରୂପକ ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏ ଶରୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟା ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏ ପରମାତ୍ମା ତା ଭିତରେ ଥିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦିନେ ବିଚାର କଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏ ଦେହଟା କାହିଁକି ପାଇଛି। ଯଦି ଏଇଖିଣା ପରମାତ୍ମା ପଳେଇ ଆସିକି ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଏ ଦେହ ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଦେହ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୁଁ ଦେହର କିଭଳି ଭାବରେ ତୁ ସେବା କଲୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଲୁ? ଏ ଦେହଟାକୁ ସାବୁନରେ ଘଷିକି ସଫା କଲୁ, ଗାଧେଇଲୁ ପାଧେଇଲୁ ନା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଲୁ ଯେ ସେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା କରିପାରୁଛି, ସେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ରଖିକି ତା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ମୋର ଆବର୍ଜନା, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ମୋ ଗାଁ, ମୋ ପଡ଼ିଶା, ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ନାନା ପ୍ରକାର ଆବର୍ଜନାରେ ଭରି ଦେଇକି ଦେହଟିକୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପରିଣତ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେହର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେହେତୁ ହରେଇଲୁ, ସେ ପରମାତ୍ମା ତୋତେ ନିର୍ବାସନ ବାହାର କରିଦେବେ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ରାଜା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେ ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ପଚାରିବେ ତୋତେ ସୁନ୍ଦର ଦେହ ଦେଇଥିଲି, ତୁ ଆକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବାହାରି ଯା ଏଠୁ। କହିବେ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାହେଲେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପାଇ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ପାଇକି ଆ ଭିତରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ନାହିଁ, ୟାଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ବୁଝି ବି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ କେତେ ମହାନ ଏବଂ ସିଏ କେମିତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ଅଣୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଅଣୁରୁ ଅଣିଆନ ଯିଏ, କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯିଏ, ମହତ୍ରୁ ମହିୟାନ ଯିଏ, ବିରାଟରୁ ବିରାଟ ଯିଏ, ଏଇଭଳି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର, ସେ ମୋରି ଭିତରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ
ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ଦରକାର ଯିଏ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ଯଦି ଅନୁଭବ ନାହିଁ ସେ କିଏ ବୁଝେଇବ କେମିତି? ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହେବ ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ଟିକେ ଜାଣେ, ସଂସାରରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବସ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି, ତଥାପି ମୋତେ ଅଭାବ କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ଫୁର୍ତ୍ତିରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁନି, ଏକଦମ ମନ ଇଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ବୁଲିପାରୁନି, ମୁଁ ତ ସୁଖ ଏକଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରୁନି, ଆନନ୍ଦ ତ ଦୂରର କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉନି କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିବାର କଥା ବ୍ୟାକୁଳତା ଯେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରୁନି କାହିଁକି, ଏ ଭାବ ଯଦି ନ ଆସିଲା ସବୁ ବେକାର ହେଇଗଲା, ଜୀବନଟା କିଛି ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲା, ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପରକୁ ହାତ ଦେଖି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସି କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କେହି କାହାକୁ ବୁଝୁନୁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ, କେହି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ, ଯିଏ ଯାହା କଲା ସେ ତାକୁ ମାନୁନାହିଁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ପରମାତ୍ମା ସେଠି କ'ଣ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର, ବାଟ ବତେଇବା ପାଇଁ କେହି ଦରକାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ବା ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ବାଟ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, କୋମଳ, ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ପଠାଇଲେ ତୁ ଯା, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଏମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥାଉ, ଯଦି ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ। କି ଜ୍ଞାନ? ନା ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ, ମୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ ଜରୁରୀ। ଇଏ ନଥାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେତେ ସବୁ ଫୁଲମାଳ ସବୁ ଥିଲା, ଯିଏ ଯେତିକି ପାରିଲା ତାଙ୍କ ବେକରେ ଲମ୍ବେଇଲା, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଚୁମିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, ସବୁ ପ୍ରକାର କରିକି ଏତେ ଏତେ ଫୁଲମାଳ ଦେଲା ଯେ ସେ ଫୁଲମାଳର ଭାରରେ ସେ ଲୋକ ଆସ୍ତେ 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 ଚାପି ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମାନେ ଆଉ ରହିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଲାନି। ତା ଦେଖା ବି ଗଲାନି ଯେ ଏତେ କୋମଳ ପୁରୁଷ, ଏତେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷଟାକୁ ପରମାତ୍ମା ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ତାଙ୍କୁ ଚୁମା ଦେବା ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ଦେବା, ୟାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପରମାତ୍ମା ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା କଲେ। ଇଏ ଫୁଲମାଳର ଭାରରେ ତାକୁ ଲଦିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃଶେଷ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ପରମାତ୍ମା ଦୟାଳୁ, ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ପଠାଇଲେ, କୋମଳ ପୁରୁଷକୁ ପଠାଇଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷକୁ ପଠାଇଲେ। ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କର। ଆମର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିକି ଦେଖ, ଆମେ ବି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପରମାତ୍ମା କହିଲେ, ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରଟେ ନେଇକି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲ, କହିଲେ ଇଏ ହିଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ଫୁଲମାଳ ତୁମେ ଦେବ, ଯେତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୋଇଦେବ, ଇଏକୁ ମରିବନି, କିଛି ହେବନି, ତା କୌଣସି ମତେ କିଛି ହେବନି। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ନା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଗଲେ ପରମାତ୍ମା ମାନେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଫୁଲମାଳ ସବୁ ଯେତେ ତୁମେ ଦିଅ, ଯେତେ ପାଣି ଢାଳ, ଯେତେ ତା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼, କ'ଣ ହେବ ସେ? ନା ଏଇ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କିଏ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ? ନା ଜ୍ଞାନୀ ରହିବ ନାହିଁ, କୋମଳ ଲୋକ ରହିବ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟ ଲୋକଟା ରହିପାରିବନି। ଏ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ, ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନଟାକୁ କିଭଳି ରଖାଯାଏ। ଏ ଦିବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଞ୍ଛନା ଦେବ କ'ଣ କରିକି? ନା ବାହ୍ୟ ପୂଜା କରିକି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଯେଉଁ ଗାରିମା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦିବ୍ୟତାର, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ବୁଝି ନ ପାରିକି ଏହା ହିଁ କରିବାର ମନ ଦେବ। କେତେ ଧୂପ ଦୀପ ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଇପାରେ, ୟା ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସୁବାସଟା ଆସୁଛି ତା ଭିତରୁ, ସେ ଜ୍ଞାନର ସୁବାସକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି? ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ୟାକୁ ଆମେ ସୁବାସିତ କରିପାରୁନୁ, ସୁନ୍ଦର କରିପାରୁନୁ, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବା ସତ୍କୁ ଆହରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।
या द्वारा गुरु प्रति अपमान करी चलुଛୁ। गुरु हूँ से दिव्य पुरुष जी कि सबुठार कोमल करुणामय। ए करुणामय होता जो परमात्मा दया करके दिव्य पुरुष आम पाखक पठाते। दया करके बुझिल देखिए पचारिक देखिए आम से ढंग से गुरु को अनुध्यान कलुनी केवे आम अनुध्यान कले गुरु को से ढंग से गोटे दिव्य पुरुष आम पठा जाइए जी कि आसिक आम सेवा करने समग्र जीवन को उत्सर्ग कर समग्र जीवन घर द्वार पिला कुटुंब सबू छाड़ी आम मान कल्याण करने जहाँ को पठाई सी आम सबुठार कल्याणकारी मंगलकारी यही प्रकार विचार आम भर अच्छी से प्रकार विचार ना कारण अज्ञान आम भयानक स्थिति आम भर परिपूर्ण ही अच्छे। ये अज्ञानता आमको नहीं कौटी पहुँचू आम जापरनु ये अज्ञान थी जो आम कौन न करूँ आम प्रचंड क्षति करूँ समग्र विश्व ब्रह्मांड मनुष्य समाज समग्र क्षति आम करदे पारू केमिति करदे पारू महावीर घरे रहिले नहीं घर भर रही इच्छा है से चाहिए मु बाहर को जीवी बण रही तपस्या करी परमात्मा को साधना करी तपस्या द्वारा निजर करने चेष्टा करी जंगल से रहु रहु दिन से एकदम ध्यानस्थ हो रही एकदम ध्यान मुद्रा केवल ही गोटे सत्य सहित निजक जोड़ी यही समय जड़े कृषकटी आसला तार बलद मानक नहीं आसला कहला जे ये लोकटी कौन ठिया है पूरा ध्यानस्थ ही कौन ठिया है अनेकला देखा सरला कहला मुझे खाई आसे ये मो बलद मान रही देखु सी भाविला लोकटा तो खाली ठिया है बलद को जगिब सी तो खाई सारी आसला देखला बलद ना कहला ये देखला ये से कौन ठिया हलचल ना कहला ये कौन करुदी गली बलदटा को टे देखाशुणा करने ये कौन ठिया है कुआड़े अनेक रही से समय मन को आसला ना ये बोधे मो बलद को चोरी कर रखीदे मुझे एठू चल जी मुझे ये तो तार ध्यान अच्छे कौन कौन अच्छे मुझे पलैजी जमी ये बलद कौन कर ना हाकिक नहीं पलैब ता घर कृषक मन में जी बुद्धि अच्छी सी से कला कर सारी से छाड़ा नहीं गोटे गचर गोटे डालटे भांगला ये कान भर्ती कला पिटला तो ये कान बाट देखिए कान बाटे बाहरला से काठटा से तार पिटुची महावीर ध्यानस्थ सरला सी ता घर को जावाई चाहिए कहला यहाँ गोटे किसी कौ मनीष नुहे यहाँ मनीषटे ना पत्थरटे ना यहाँ कौन टे सी तो चलला किंतु महावीर मुहर हस टे झरी पड़ा जे अज्ञान अवस्था थे मनीष कि काम कर अज्ञान अवस्था गोटे सन्थ को जड़े चिन्ह केमती जड़े ज्ञानी को जड़े दिव्य पुरुष को जड़े जान केमती दिव्यता ना से केमी जान किंतु अज्ञान अवस्था से जहाँ बुझे से ठीक कर संसार को आम भी अनेबा ये सारा चतुष्पार्श्वर आम संसार चारिपृष्ठ जाक ज्ञानी लोक अच्छा ना अज्ञानी मान अच्छा चारिआडे जुआडे आम अनेबा ये अज्ञानी मानकर स्थितिटा को आम देखा पाते मैंने कौन बोली कौन करदे पारती कि प्रकार काम एम करदे पारती तार सीमा ना किंतु से गोटे क्लास होती खंडपड़ार से जन सरपंच अच्छा आमर जो भाई मान सब गले देखापी से नहीं मूर्ति सब देखे केते जगन्नाथ मूर्ति से कर मूर्ति सब ठिया कर सब देख सारा कहले हाँ से लोकटा कोटी कोटी टकार काम कर ना आज्ञा मोर या प्रति टिके बोली मोह ना या मु कौन कर तो ईश्वर देला वाला ईश्वर कर शब्द से कहूँ आसिक बसिले शह शह लोक आसिक बसवे किसी चिंता नहीं मुझे पचारूँ एम से आसिक बसुचे ना नहीं से दिने भी बसी नहीं गोटे दिन भी आसला आसिक शोई शोई कड़े गला से मोटे ता भर रही ना किंतु सांसारिक दृष्टि से सरपंच बोलता जो ताको आम किभली भाव भावुँ लोकटा जहाँ आगुआ हो कि गोटे काम करूँ कि देखला बेलू ता भर दिव्य ज्ञान पाइबापी ना विचार अच्छी ना बुद्धि अच्छी ना साधारण शिष्टता अच्छी कौन सी जिनस ना सी आमको जहाँ जहाँ कहला कि भी कलानी आम बहुत कष्ट कौन मत से कम टी सारिकी आसवा फल ये क्लास टी हो
ଏଠି ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକାଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମାନେ ବେଢ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନା ଆମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମକୁ ସମାଜ କେତେ ବୁଝୁଛି ସେଟା ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜ୍ଞାନୀକୁ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ସେ କେମିତି ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ସେତିକି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ଆମର ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି କେତେ କେତେ ଉପାୟରେ, କେତେ କେତେ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ବସି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କେତେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିବେକଟା ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ଯେ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଆମ ବିବେକଟା ଯିବା ଉଚିତ, ଆମ ବିବେକର ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବିବେକ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କାମ ନ କଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟା କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିବେକ ନାମକ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛ ନା ନାହିଁ? ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ? କାହା ପାଖରେ ବିବେକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ବିବେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ଦୟା ନାମରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଗଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୟାନକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଆମର ସେଇଟା ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଧରି ନିଆଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତିର ଖୋସା ନାହିଁ କି? ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ତା ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଛୋଟ ପ୍ରଜାପତିଟେ ବାହାରୁଛି ତା କୋଷ ଭିତରୁ। ଗୋଟେ ଲୋକଟି ତାକୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ଭିତରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି। କିଏ? ସେ ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଉଛି। ଏଇ ସମୟ ସେ ଲୋକଟି ଦେଖିଲା, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭାବିଲା, ଆହା ବିଚାରା ଏଇଠୁ କୋଷାରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଇଁଚି ନେଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା କ'ଣ ନେଲା? ନେଇ କ'ଣ କଲା? କ'ଣଟା କାଟିଲା? ସେ ଯେଉଁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା ତା ଗର୍ଭର ସେ କୋଷା ଭିତରୁ ତା ମୁହଁଟା ଯେମିତି କାଟିଲା।